श्रोता बंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। आज आपण मानक उद्देश्य रे बौद्ध साहित्य संपर्क रे एक सुंदर आलोचना मु उपस्थापन करुची, जार लेखक हेउछंती आम समयर जणे विशिष्ट समालोचक श्रीयुक्त डॉक्टर वेणुधर पाढ़ी। डॉक्टर वेणुधर पाढ़ी एकाधारे जणे कवि, गाल्पिक, समालोचक, इतिहास ओडिया साहित्यर इतिहासकार। आज तांकर एक आलोचना बौद्ध साहित्य। आलोचक डॉक्टर वेणुधर पाढ़ी। बौद्ध धर्मर परिवर्तित रूप महाजानरू वज्रजान देई सहज साधनार स्थिति रे पहुंचीबा बेलकू ओडिशा सहज साधनार एक प्रमुख क्षेत्र रे परिणत होई सारिथिला। सहज जानर धर्मीय सिद्धांत को अति सहज मार्ग रे जनगणक निकटरे उपस्थापित करने जाई सिद्ध साधकगण साहित्य ओरफ गीत को प्रचार माध्यम भावरे आदरी नहीं, अर्थात बौद्ध साहित्य को बौद्ध गीत भावरे आलोचक ग्रहण करिसेंती। सिद्ध गुरु मानक प्रचारित धार्मिक चेतना को कविता रूप देवा लक्ष्य रे जो साधकगण ए दायित्व बहन करने को आगे आसिले सेमाने सिद्धाचार्य भावरे अभिहित हेले। कालक्रमे साहित्य सृष्टि रे कुशली एई सबु सिद्धाचार्य गण सिद्ध गुरुर मान्यता लाभ कले। गुरु स्थानीय एई कवि साधक मानंकु श्रद्धा और सम्मानर संबोधन पूर्वक सेमानंक नाम परे पाद को संबोधन सूचक पद भावरे संयुक्त करागला। पाद थिला सम्मान सूचक संबोधनर पद। कालक्रमे पादरु द वर्णर विलुप्त घटी अवशिष्ट पाटी संयुक्त होई रहिला सेमानंक नामटी सहित। आदि गुरु सरहपा, सबरपा एवं लुईपा थिले एई परंपरार जणे जणे सिद्ध साधक और गुरु कवि। 84 जन सिद्ध साधक कविंकर परिचय परंपरा क्रमे सहज साधनार इतिहास रे देखिबा को मिले। मात्र प्राय 25 जन सिद्ध साधक जो माने थिले सफल कवित्वर अधिकारी से माने मुख्यतः रचना करिथिले अष्टम रु दशम शताब्दी मध्य अनेक चर्यापद। अवश्य ओडिशा राज्य प्रमुख बौद्ध साधनार क्षेत्र होइथिबारु एमानंक मध्यरे प्रायतः अधिकांश थिले ओडिया। हुएत बंगला, बिहार, आसाम समेत समग्र पूर्व भारतर विभिन्न प्रांतरु धर्म प्रचार और प्रसार लक्ष्य अन्य अनेक सिद्ध गुरुंकर आविर्भाव सेदिन घटिथिला। सिद्धाचार्य गण मुख्यतः बौद्ध विहार मानकरे शिक्षादान कार्य नियुक्त थिले। चर्या पदर साहाय्य शिक्षा प्रदान एवं प्रयोजन समय धर्म प्रचार लक्ष्य नहीं विभिन्न अंचल को एमाने प्रवर्ज्य गमन करुथिले। प्रवर्ज्य कहिले पद ब्रज अर्थात पदयात्रा। शिक्षादान सकाशे चर्या पद गुड़िक ही मुख्यतः हेउथिला रचित, अर्थात बौद्ध धर्मर प्रचार तथा प्रसारर आभिमुख्यरु ही जन्म नेइथिला ओडिया साहित्यर एही आदि प्रस्त। सुतरां साहित्यर मूल उत्सटी धर्म सहित संयुक्त होइथिबारु धर्मर अवदान थिला ए क्षेत्र रे अधिक महत्वपूर्ण, अर्थात धर्मीय साहित्यर समय एई बौद्ध मानकर समय। तेणु बौद्ध साहित्य प्रकृत रे धर्मीय भावनार उद्भूत बोली आलोचक श्रीयुक्त डॉक्टर वेणुधर पाढ़ी उल्लेख करिसेंती। बौद्ध साहित्य रचनार एही मूल भित्ति प्रदान रे जो सिद्ध कविगुरु मानकर अवदान उल्लेखयोग्य सेमानंक भितरे आदि गुरु सरहपा, सबरपा, लुईपा, भुसुकपा, दारिकपा, कान्हुपा और शांतिपा हेउछंती प्रमुख। विशेष भाव में एई मानकु से मुख्य भाव में ग्रहण करिसेंती। वज्रजान और सहज जानर समन्वय ख्रीष्टीय अष्टम शताब्दी बेलू सहज साधना सहित तंत्र साधनार एक प्रकार समन्वित उन्मेष घटी। सहज मार्ग रे जाई कामनार विनाश करने को सहजतांत्रिक गुरुगण वस्तुतः नारी सहवास को निर्वाणर माध्यम रूपे एक प्रकार वरण करि नैथिले।
तंत्र जोगर साधना संगिनी रूपे पुणी एमाने सहजरे सेही सबु दलित ओ अछब वर्गर नारी को मनोनीत करथिले। सामाजिक जीवन मुख्य स्रोतरु एवं वर्णवादर प्रभावरु जीव माने होइथिले एक प्रकार उपेक्षित। डॉक्टर वेणुधर पाढ़ीଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଅଛୁଆ ବର୍ଗର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସାଧକ ଗଣ ବାଛି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧନାର ସଙ୍ଗିନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସହବାସ ଯାହାକି ନିର୍ବାଣର ରୂପ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ସହଜ ସାଧନା ପୀଠର ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଞ୍ଚିତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଦଳିତଙ୍କ ଆତ୍ମପରିଚୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକମାନଙ୍କର ସେହି ଧାର୍ମିକ ଆବେଦନକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ସମାଜ ଉପାନ୍ତରେ ତଥାପି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଅଭିଶପ୍ତ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାରୀ ମନୋନୀତ ଏହି ସହଜ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଡୋମ୍ବି, ଚାଣ୍ଡାଳୀ ଓ ଶବରୀ। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ଯୋଗ ସାଧନ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଯୌନ ସୁଖ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ସାଧକଗଣ ତାହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ଅବିକଳ୍ପ ଉପାୟ। ସଂସାର ରୂପକ ଦୁଃଖ ଓ ଜଞ୍ଜାଳର ଦରିଆରୁ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ ଆଣିପାରେ ସହଜ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଖ। ଏଭଳି ଆବେଦନଟି ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା ସହଜିଆ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚର୍ଯାପଦ ମାନଙ୍କରେ। ଯୌନ ସୁଖ ହିଁ ଥିଲା ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନଙ୍କ ପରିଭାଷାରେ ମହାସୁଖ। ଯୌନ ଉପଲବ୍ଧିର ସେହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଚର୍ଯାପଦ ରୂପରେ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୀଚୀନ ମନେ ହେଉ ନଥିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ କବି ଗୁରୁଗଣ ଦ୍ୱି ଅର୍ଥ ବୋଧକ ପଦ ସଂଯୋଜନାକୁ ଚର୍ଯାପଦ ରଚନାର ଏକ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ସୁତରାଂ ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଚିତ୍ର ରୂପଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚର୍ଯାଗୀତି ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବା ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ଉଦାହରଣଟିଏ ନିଆଯାଇପାରେ। ଘୋର ଅନ୍ଧାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଜିମି ଭଜ ଜୋ କରେଇ ପରମ ମହାସୁହ ଏଖୁ କଣେ ଦୁରିୟ ଅଶେଷ ହରଇ। ସରହପା ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହାସୁଖର ମହିମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର ଅର୍ଥ ଏହି ପ୍ରକାର, ମହାସୁଖର ମହିମା ଦେଖନ୍ତୁ ସରହପା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କେମିତି ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଓ ସନ୍ତାପର ସୀମା ନାହିଁ। ଏ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୁଏ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ହରଣ କରି କେବଳ ମହାସୁଖ ହିଁ ନିର୍ବାଣ ଆଣିଦେଇପାରେ। ସହଜ ଯୋଗିନୀ ସହ ଅବାଧ ଯୌନ ସୁଖରେ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁ ପରମ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଯାବତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ଅଚିରେ ଦୂର କରିଦେଇପାରେ। ରୂପକଳ୍ପଟିଏ ସରହପା ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାସୁଖର ମହତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଅଥଚ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମଣିର ଆଭା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଆପଣା ଛାଏଁ ହଟିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁରିତ ବା ଦୁଃଖ ବି ଅପସରି ଯାଏ ମହାସୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌନତାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁଖର ଉପଲବ୍ଧିରେ। ସୁତରାଂ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ନୈରାମଣୀ ଦେବୀ। ଜୀବନର ପରମ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଆକର୍ଷଣ। ସାଧକକୁ ସେ ତାର ମୋହିନୀ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ମହାସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଚୋଦନା ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟାରୁ ତାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରେ। ମୁକ୍ତିର ମହାମନ୍ତ୍ରଟିଏ ପାଲଟିଯାଏ ସେ ସହଜ ଯୋଗିନୀ। ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯିବାକୁ ସେ ଯୋଗୀକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରି ପକାଏ। ନୀରବ ନିକାଞ୍ଚନ ସାଧନାସ୍ଥଳୀରେ ବିରାଜିତ ସେ ଶବରୀ ରୂପିଣୀ ନୈରାତ୍ମା ହିଁ କେବଳ ବିଭୂଷିତା ରୂପରାଗରେ ଥାଏ ବିଦ୍ୟମାନ। ସାଧନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଓ ସାଧନାନିଷ୍ଠ ସାଧକର ଏକାଗ୍ରତାକୁ କରେ ନିବିଡ଼ ଓ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ମହାସୁଖର ବେଦୀ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ତେଣିକି ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥାଏ। ମହାସୁଖର ଆହ୍ୱାନକୁ ଏଡ଼ିଯିବାର ବି ସାଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶବରପାଙ୍କୁ ହିଁ ଭେଟିବା। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ଶବରୀ ବାଳି ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଚ୍ଛ ପରହୀଣ ଶବରୀ ଗିବତ ଗୁଞ୍ଜରୀ ମାଳି ଉମତ ଶବରୋ ପାଗଳ ଶବରୋ ମା କରଗୁଳି ଗୁହାରି ତୋହରି ଣୀୟ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀର ସ୍ୱରୂପ ଯେତିକି କାବ୍ୟିକ ସେତିକି ପୁଣି ରୋମାଣ୍ଟିକ।
ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ତାର ଅବସ୍ଥାନ, ଗଭାରେ ତାର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ଆଭୂଷଣ, ବେକରେ ଶୋଭାବନ୍ତ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ଗୁଞ୍ଜରା ମାଳି। ସାଧକକୁ ଉନ୍ମତ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଶବରୀର ଏମନ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ? ଯିଏ ନାହିଁ ତ ସିଏ ବିଭୂଷିତା ରୂପରାଗରେ ମଣ୍ଡିତ ଏମନ୍ତ ଯୁବତୀ ସାଧନା ସଙ୍ଗିନୀ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବା କଥା। ସେଥିରୁ ଶବର ପାଗଳ ହୋଇଯିବାଟା କେଉଁ ବିଚିତ୍ର କଥା କି? ପୁଣି ଉକୁଟି ଉଠୁଛି ତେହିଁକି ଯୁବତୀର ମୁଖମୁଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆବେଦନ, ତାକୁ ଫାଙ୍କିଦେବା କ'ଣ ଏଡ଼ିକି ସହଜ କଥା? ସତେ କି ଶବରୀର ନୀରବ ଭାଷା କହୁଛି, ତୁ ଖୋଜୁଥିବା ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ମୁଁ ନୁହେଁ? ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ ବାଞ୍ଛିତ ସହଜ ଯୋଗିନୀଟି ନୁହଁ? ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ନେଇଯାରେ ସାଧକ, ତୋ ନିବୃତ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନୀରବ ନିକାଞ୍ଚନ ଗୁହା କନ୍ଦର ଭିତରକୁ ନେଇଯା ମତେ। ତୁ ସାଧକ ହେଲେ ମୁଁ ତ ସାଧିକା, ତୁ ଶବର ହେଲେ ମୁଁ ତ ଶବରୀ, ମୁଁ ସେଇ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ଲଗ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି ବେଳ, ଉଛୁର ହେଉଛି ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? କାମନାର ବିନାଶ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୁରାତନ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ କାମନାର ନିର୍ବାପନ ହିଁ ସାଧନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ଏ ରୂପେ ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବରେ କାହ୍ନୁପା ଏ ଦିଗରେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ସହଜ ପନ୍ଥାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏକଣ କିଜ୍ଜୟୀ ମନ୍ତ୍ରଣତନ୍ତ୍ର ଣୀୟ ଘରଣୀ ଲଇ କେଳି କରନ୍ତି, ଣୀୟ ଘର ଘରଣୀ ଯାବଣ ମଜ୍ଜୟୀ ତାବକୀ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ବିହିରଜ୍ଜୟୀ, ଜିମିମ୍ ଲୋଣ ବିଲିଜ୍ଜୟୀ ପାଣି ଇମିମ୍, ତିମି ଘରଣୀ ଲଇ ଚିତ୍ତ ସମର ସଜଣ ତକ୍ଷଣେ ଜୟୀ, ପୁଣୁତେ ସମ ନିତ୍ୟ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଗୁହ୍ୟାର୍ଥ କେବଳ ସାଧନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତୀବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏହାର ଯା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସାହିତ୍ୟର କଳା ପାଟବତା ହେଉଛି ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ସମୁଦାୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏଇଠି କାହ୍ନୁପାଙ୍କ କଳାଶିଳ୍ପର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖନ୍ତୁ। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିଭଳି ଜିନିଷ? ମହାସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିରେ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଉପଲବ୍ଧି ବି କିପରି? ଜୀବ ପରମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ପଦ୍ମିନୀ, ହସ୍ତିନୀ, ଚିତ୍ରିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚୁବର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ସଙ୍ଗର ସୁଖ କିପରି ବିଚିତ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସେ କଥା କେମିତି ତମେ ବୁଝିପାରନ୍ତ ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ତମେ ନିଜ ଘରଣୀକୁ ନେଇ ଏକାନ୍ତରେ ରହିନାହଁ। ଘରଣୀର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଜୀବ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ବିଳାସରେ ମଜି ଯାଇନାହଁ। ଲୁଣ ଯେମିତି ପାଣିରେ ମିଳିଯାଏ, ସେମିତି କେବେ ଘରଣୀର ହୃଦୟରେ ହଜିଯାଇ ନାହଁ। ତେବେ ଏକଥା ଆଦୌ ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହଁ ଯେ କେମିତି କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରି ହୁଏ। ନିଜ ଘରଣୀ ସହିତ ନିତ୍ୟ ବାସ ସହଜ ସୁଖର ସୁଗମ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଠୁ ମହାସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ। ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ବିନା ମହାସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। କାହ୍ନୁଙ୍କୁ ଆଉ ଠାଏ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ନୈରାମଣୀ ଦେବୀ ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଡୁମ୍ବି। ସଂସାରର ଗହଳି ଆଉ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସେ ସୁଖ ମଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ନଗର ଉପାନ୍ତ ନିକାଞ୍ଚନ ଭୂଇଁକୁ ଆଦରି ନିଏ ଡୁମ୍ବି। କୋଳାହଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର, ଏ କଥା ଡୁମ୍ବି ଜାଣିଛି। ଜାଣି ଜାଣି ଚାଲି ଆସିଛି ଜନପଦର ସୀମା ସେପାରିକି ସେଇଠି କୁଡ଼ିଆଟେ କରିଛି। ନିକାଞ୍ଚନ ଏକାନ୍ତ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ପାଇଁ ୟାଠୁ ଆଉ ମନୋମତ ଜାଗା କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ପୁଣି ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ। 64 ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମର ବେଦୀ ଉପରେ ସଦା ବିରାଜମାନ। ମହାସୁଖ ଚକ୍ରରେ ତାର ନିତ୍ୟ ରାସ, ଯାହାକୁ ପାଇବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାହ୍ନୁବା କେମିତି ତାକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛି ଦେଇପାରିବ? ତାରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବ ବୋଲି ତ ଧାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଏତେ ବାଟ। ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଯାଚଜ୍ଞାରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି କେବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ନ କରୁ। ଡୋମ୍ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ଯଦି ପ୍ରয়োଜନ ହୁଏ ଡୁମ୍ବି ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଯାଇ ସେ ବରଂ କାପାଳିକ ସାଜିବେ, ଯୋଗୀ ହେବେ। ଦରକାର ହେଲେ ବେକରେ ହାଡ଼ର ମାଳ ପକେଇ ଯାଇ ତାର ପାଦ ତଳେ ନିଉଝାଳି ହେବେ। ଯେଉଁ ନାବରେ ଡୁମ୍ବି ସେଇ ନାବକୁ ସେ ବି ଆଶ୍ରା କରିବେ। ତେଣିକି ଜୀବନ ରହୁ କି ନ ରହୁ ସେଥକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କି ପରୁଆ ନାହିଁ। ନଗର ବାହାରେ ଡୋମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ, ଛଇ ଛଇ ଯାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣାଡ଼ିଆ। ଆଲୋ ଡୋମ୍ବି ତୋ ଏ ସମ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ନିଗିଣ କାହ୍ନୁ କପାଳି ଜୋଇଲାଙ୍ଗ। ଏକ ସେ ପରମା 64 ପାଖୁଡ଼ି, ତହିଁ ନାଚ ଡୋମ୍ବି ବାପୁଡ଼ି। ହାଲୋ ଡୋମ୍ବି ତୋ ପୁଚ୍ଛମି ସଦ୍ଭାବେ, ଐଶସୀ ଯାସି ଡୋମ୍ବି କାହାରି ନାବେ। ତୁ ଲୋ ଡୋମ୍ବି ହାଉଁ କପାଳି, ତୋହର ଅନ୍ତରେ ମାଏ
ଘେନିଲି ହାଡ଼େରେ ମାଳି। ସରବର ଭାଞ୍ଜିଅ ଡୋମ୍ବି ଖାଅ ମୋ ଲାଣ, ମାରମି ଡୋମ୍ବି ଲେମ୍ବି ପରାଣ। ମହାସୁଖରୁ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ଆକୁଳତା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବେଦନଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରୂପ ନେଇ ଚର୍ଯ୍ୟାବତ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଜ୍ର ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ଜୀବନରେ ସାଧକର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସାଧନା ସଙ୍ଗିନୀର ଆଧାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣର ସୋପାନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନୈରାତ୍ମା ବା ନୈରାମଣୀ ଦେବୀ ରୂପେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଣ୍ଡାଳୀ, ଡୋମ୍ବି ଓ ଶବରୀ। ସାଧକ ଓ ସାଧନା ସଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ଘନୀଭୂତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ମହାସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଭାବେ ସହଜ ସାଧନାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରିଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଏକାତ୍ମକତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସିଦ୍ଧ ସାଧକର କବିତ୍ୱ ଯେଉଁ କୌଶଳ ଅନୁସରଣ କରିଛି, ସେଥିରେ ରହସ୍ୟ ହୋଇଛି ଚର୍ଯ୍ୟାର ଆତ୍ମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କର ହଠ ଯୋଗ, ଶୂନ୍ୟ ସାଧନା, ଜୀବ ପରମ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଉତ୍ସଟି ସମ୍ଭବତଃ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବେଦନ ଭିତରେ। ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ତରଣର ଏହା ହୁଏତ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ମାତ୍ର। ସାହିତ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବେଷଣର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏହି ଆଦି ଯୁଗରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଆଦି ପ୍ରସ୍ତଟି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆବେଦନ ସମ୍ବଳିତ ଚେତନାର ମୁଖ୍ୟ ବାହକ ବଜ୍ରଯାନୀ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସମିତ ସହଜିଆ ସୁଖମାର୍ଗୀ ଯୌଥ ମୈଥୁନର ନିର୍ବାଣ ସନ୍ଧାନ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା, ସେଦିନ ସେଇ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଗଣ ଦୋହା, ତାହାକୁ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚକ, ସମାଲୋଚକ, ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ବେଣୁଧର ପାଢ଼ୀ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ 700ରୁ 1000 ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଉତ୍ତରଣ, ତାରି ଉପରେ ଏହି ଆଲେଖଟି ଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ, ସମାଲୋଚକ, କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ବାଗ୍ମୀ ଡକ୍ଟର ବେଣୁଧର ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଉପାଦେୟ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରୁ ହିଁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହେଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାବକୁ, ତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ, ତାର ଗୀତିମୟତାକୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ, ନୂତନ ଅନୁଚିନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳତା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମୟର ସାହିତ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ବସାଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ପ୍ରତୀକତା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ଭାବସତ୍ତା, ତାକୁ ଆମେ ବୋଧେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।